السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، گزشتہ کلاس میں ہم لوگ عبادات کی قسموں میں بدنی عبادات کیا کیا تھے وہ معلوم کیے۔ آج کی کلاس میں معلوم کریں گے مالی عبادات کیا کیا ہیں انشاءاللہ۔ مالی عبادات یعنی مال، دولت، روپیہ، پیسہ کے ذریعے سے جو عبادات کیے جاتے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، قربانی کرنا۔ مالی عبادتوں میں پہلی چیز قربانی کرنا ہے، تو آپ کو مال کے ذریعے سے جانور خریدنا ہے، یا نہیں بھی خریدے آپ کے پاس آپ نے پالا ہے تو وہ ایک ملکیت ہے، اس کی قیمت ہے، اس لیے یہ مالی عبادت کہلاتی ہے۔ قربانی عبادت ہے تو صرف اس کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ کے معنی ہی عبادت کے حقدار، تو قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل سورہ کوثر، فصلی لربک وانحر۔ اب اس کا ترجمہ آپ خود کر لے سکتے ہیں، فصلی لربک وانحر۔ تو نماز پڑھو لربک، تمہارے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کرو۔ تو قربانی کس کے لیے کرنا ہے؟ لربک، تمہارے رب کے لیے۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ انعام آیت نمبر 162 و 3، سورۃ الانعام 162 اور 163۔ سورہ نمبر شروع میں دیکھیے، 7-8 رہے گا، 6۔ ون 162 اور 3۔ قل ان صلاتی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یقیناً صلاتی، جی میری نماز، صلاتی مائی پریئر، میری نماز، ونسکی اور میری قربانیاں، نسک کے معنی قربانیاں، تقریباً ایک ہے، تھوڑا فرق ہے۔ Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verily my salat, prayer, my sacrifice, my living and my dying are for Allah۔ تو یہ سب چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جہانوں کا رب ہے۔ محیا، میرا جینا، مماتی، میرا مرنا، یعنی موت آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سلسلے میں ہی، اللہ کی نافرمانی میں نہیں بلکہ اللہ کی تابعداری میں،
زندگی گزاریں تو اللہ کی تابعداری میں، اللہ کی اوبیڈینس میں. اور اسی طرح سے نماز، ہر طرح کی نماز، اور صلاتی کا ترجمہ بعض اہل علم نے یہ بھی کیا ہے کہ عبادات، ہر طرح کی عبادات، بدنی ہو، جسمانی ہو، قلبی ہو، زبانی ہو اور مالی ہو، ہر طرح کی عبادات صرف اللہ کے لیے. اور اس میں ایک چیز خاص یہ ہے کہ قربانی، نسوکی قربانیاں یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. لا شریک لہ، دوسری آیت میں ہے لا شریک لہ، اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے. He has no partner. And of this I have been commanded، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بنوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے پہلا مسلمان رہوں. تو پہلے مسلمان بننے کے لیے عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کرنا، عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص نہیں کیے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا یہ شرک ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، اور ایسی چیزوں کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. سیم سورہ آیت نمبر 121 انعام. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے، لم یذکر جس پہ نام نہیں لیا گیا، اللہ اسم اللہ اللہ کا، جس میں اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ یقیناً گناہ کا کام ہے. Eat not, O believers, of that meat on which Allah's name has not been pronounced. اللہ کا نام جس میں نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ، کیونکہ یہ چیز کیا ہے، یہ کھانا فسق و فجور ہے، یعنی گناہ کا کام ہے. for sure it is فسق، یہ sin، بہت بڑا ایک گناہ ہے. تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اگر قربانی کیا گیا، ذبح کیا گیا، یہ گناہ ہے، شرک ہے. اس کو کھانا بھی نہیں ہے، اس کو دینا بھی نہیں ہے. اسی لیے اہل علم نے یہ کہا اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے اور اس کے پاس کھانے کے لیے تینوں کے تینوں حرام چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اس کے پاس رکھا ہوا ہے سور کا گوشت، مردہ، اور ایک حلال جانور لیکن غیر اللہ کے نام سے چڑھایا ہوا، جیسے بکرا ہے، گائے بیل ہے، مرغا مرغی ہے، حلال ہے جانور، لیکن یہ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہے، غیر اللہ کے آستانوں پہ، مزاروں پہ چڑھایا ہوا ہے، غیر اللہ کی نیت سے اس کو ذبح کیا گیا. اب کوئی آدمی مجبور ہو گیا جان بچانے کے لیے، یہ تین میں سے کون سی چیز کھائے؟ تو اہل علم نے یہ کہا کہ ایسی صورت میں آدمی خنزیر کا گوشت کھا لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا مردے کا گوشت کھا لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حلال جانور جو غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا ہوا ہے وہ نہ کھائے، کیونکہ وہ حرام کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، حرام بھی ہے، شرک بھی ہے، حرمت بھی ہے، شرک بھی ہے. اور اس میں تو حرمت ہے لیکن شرک نہیں ہے، حرمت ہے، شرک نہیں ہے، اتنا خطرناک ہے. اب عام طور سے لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی 11ویں شریف میں جو بکرا ذبح کرتے ہیں بسم اللہ بول کے کرتے ہیں، غیر اللہ کا کیسے ہوا؟ آستانوں پہ، مزاروں پہ، عرس کے موقع پر دیگے چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ بسم اللہ بول کے وہ کرتے ہیں، بھائی غیر اللہ کے نام پہ کیسے ہوا؟ اب اس کے لیے حدیث دیکھیے. پہلی بات تو نیت کیا ہوتی ہے، انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ 11ویں شریف کی انٹینشن ہے کہ عرس کے موقع پر انٹینشن ہے کہ اس مزار کے پاس کرنا، انٹینشن ہے یہ درخت ہے اس کے پاس آ کر ہی کرنا. گرچہ بسم اللہ بول رہے ہیں لیکن انٹینشن کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ نہیں ہے، یہ ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ بول کے
لیکن چڑھاوا جو دے رہے ہیں یہ بسم اللہ بول کے گرچہ دے رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ابو داؤد کی وہ مشہور روایت ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ میں مقام بوانا میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3313۔ ابو داؤد ابو داؤد کی حدیث نمبر 3313۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ آج کے اس ماحول کو سمجھنے کے لیے، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، نیت کرنے والا کون ہے؟ صحابی، اللہ کے رسول کے زمانے میں، لیکن ایک جگہ خاص کی ہے۔ صحابی ذبح کریں گے تو اللہ کے نام پر ہی نہ ذبح کریں گے۔ صحابی رسول آ کر اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ کہاں؟ مقام بوانا میں، ایک خاص جگہ میں ذبح کرنے کی نیت مانی ہے، نظر مان لی ہے۔ تو نبی نے ان سے 2 کوشچن کیے، 2 سوال کیے۔ وہ سوال بہت اہم ہے، شاید اس سے پہلے بھی کہیں آیا ہو۔ جی، پہلا سوال کیے، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ؟ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ؟ حل کے معنی کیا؟ کیا کانا ہے یا تھا؟ دونوں، کیا وہاں پر تھا یا وہاں پر ہے؟ فیہا وہاں، دونوں ملا کر۔ ہل کانا فیہا کیا وہاں پر ہے؟ کیا چیز؟ وثن، بت۔ وثن کیا ہے؟ بت۔ اسی کی جمع ہے اوثان، اسی کی جمع ہے اوثان۔ کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے؟ من سے، فرام۔ کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے؟ نظر کس کے لیے مانے؟ اللہ کے لیے۔ ذبح کریں گے اللہ کے لیے بسم اللہ بول کر، صحابی رسول ہیں، لیکن جب ایک خاص جگہ کے بارے میں مینشن کر دیے کہ وہاں جا کر کرنا چاہتا ہوں، تو نبی نے کوشچن کیا، کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے؟ صحابی نے کہا کہ نہیں۔ دوسرا سوال، هل كان فيها عید من اعیاد الجاہلیہ؟ سیم، هل كان فيها کیا وہاں پر ہے عید، عید من اعیاد الجاہلیہ؟ عید کی جمع اعیاد۔ کیا زمانہ جاہلیت کے عیدوں میں سے کوئی عید وہاں پر منائی جاتی ہے؟ 2 کوشچن بہت اہم ہے، کیا وہاں پر بت ہے یا وہاں پر کوئی عید منائی جاتی ہے؟ جو عید اسلام میں ثابت نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کی عید ہو۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم وہاں ذبح کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہوتی تو نبی وہاں پر ذبح کرنے کی اجازت دیتے نہیں۔ اب ہمارے لیے بھی یہی کوشچن ہے، آپ 11ویں شریف میں جو ذبح کر رہے ہیں، اب یہ دیکھا جائے کہ یہ جو ذبح آپ کر رہے ہیں کس نیت سے؟ ذبح آپ گھر میں کیجیے، لیکن یہ ویکیشن، یہ جو عید کی خوشی کا موقع ہے، کیا اس طرح کی عید کا تصور شریعت میں ہے؟ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔
11वीं शरीफ हो, ख़ास उर्स के मौके पर ईद होती है, ईद मिलाद के मौके पर हो, या 12वीं शरीफ 11वीं शरीफ का हो, जिस ओकेशन से आप कर रहे हैं क्या उसको शरीयत ने ईद का ईद माना है? नहीं। तो आप अपनी तरफ से बना लिए हैं, या तो ज़माने जाहिलियत का है या आपका बनाया हुआ है। उस मौके पर भी करेंगे गरचे बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह का नाम लेकर, फिर भी ये गलत है। और दूसरी चीज़ वसन बने बुत, हम आम तौर से समझते हैं कि बुत का मतलब वही बुत है जो आम तौर से मंदिरों में है, बुत उसको भी कहा जाता है। और हर वो चीज़ अल्लाह को छोड़ के जिसकी इबादत होती है वो बुत है। अल्लाह को छोड़ के जिसकी इबादत होती है उसको बुत कहा जाता है। जैसे कब्र जिसकी इबादत होती है उसको अल्लाह के रसूल ने वसन कहा है, वसन कहा है। आप दुआ करते थे बार बार, अल्लाहुम्मा ला तजअल, अल्लाहुम्मा ला तजअल। तजअल का मतलब, थोड़ा सा रोकिए उन बच्चों को, फिर कर रहे क्या? अल्लाहुम्मा ला तजअल, ऐ अल्लाह ताला, ला तजअल ना बना, ना बना, कब्री, बहुत आसान तर्जुमा है, मेरी कब्र को क्या ना बना, वसनन, सेम लफ्ज देखिए, वसन बुत। अल्लाह ताला तो ना बना मेरी कब्र को वसनन बुत, युअबद, जिसकी इबादत की जाती है। तो हर वो चीज़ अल्लाह को छोड़ के जिसकी इबादत की जाए वो वसन है, बुत है। दूसरी दलील तिरमिज़ी की मशहूर रिवायत है, अदी बिन हातिम ताई, हातिम ताई के बेटे अदी जब इस्लाम कबूल करके आए, उनके गले में क्रॉस था, ईसाई थे, गले में क्रॉस था। नबी ने फरमाया, इतरा अन का हादल वसन, इतरा फेंको, तुम अपने आप से फेंको, दूर रखो, हादल वसन, वही लफ्ज़ वसन, इस बुत को तुम अपने से फेंको। तो उसको भी बुत कहा गया, क्रॉस, क्योंकि उसकी इबादत होती है, उसके सामने झुका जाता है, उसको तबर्रुक समझ के इस्तेमाल किया जाता है। अब हर वो चीज़ जो अल्लाह को छोड़ के अल्लाह की चीज़ें उनको दे दें, अल्लाह के जो हक़ हैं, अल्लाह के लिए इबादत है, रुकू है, सजदा है, और इसी तरह से अल्लाह से मदद मांगना, फरियाद करना, अल्लाह से तबर्रुक हासिल करना, इन चीज़ों को अगर किसी और के लिए किया जाए, ज़िंदा हो, मुर्दा हो, कब्र हो, दरख्त हो, पत्थर हो, इन सब को वसन कहा जाएगा, बुत कहा जाएगा, इन सब को वसन और बुत कहा जाएगा। मालूम हुआ कि अगर किसी जगह पर वसन है, बुत है, कब्र है, या कोई पीर वली है, कोई दरख्त है, कोई ख़ास चीज़ है जिसके सामने सजदा किया जाता, रुकू किया जाता, फरियादें की जाती, मन्नतें मानी जाती है, तो ये सब चीज़ें बुत में दाखिल है। वहाँ जाकर अल्लाह के नाम से ज़बा करना भी गलत है। बिस्मिल्लाह बोल के ज़बा कर रहे हैं, लेकिन जगह का इंतखाब गलत है। तो जगह और वोकेशन, इन दोनों चीज़ों को देखना है, वक्त और जगह। जिस वक्त का आपने इंतखाब किया है, क्या शरीयत ने उसको बताया है? ख़ास वक्त 11वीं शरीफ, फातिहा चहलुम या 40वीं बरसी, ये जो ख़ास दिन को आपने मनाया है, कुर्बानी ईद उल अज़हा में की जाती है, ख़ास दिन जिसके बारे में शरीयत ने बताया है। अगर हम किसी दिन को ख़ास कर लेते हैं तो उसके लिए दलील चाहिए, नहीं है गरचे बिस्मिल्लाह बोल के ज़बा कर रहे हैं तो गैरुल्लाह के लिए ज़बा हो जाएगा। और सी ये मेरे ख्याल ये बुखारी में है, अल्लाह मला अजल क़ब्र वसन युअबद, बुखारी में मेरे ख्याल से। इसमें एक सवाल है कि आपने कहा कि बग़ैर अल्लाह के नाम के लिए जो भी जानवर ज़ुबा करते हैं वो हमारे लिए हराम है। ठीक।
اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آفس میں یا پھر دوست لوگ ہیں نان ویج لے کے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ یہ حلال ہے، تو اب اس بات پہ یقین رکھ کے ہمیں کھانا چاہیے یا اوائڈ کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو شبہ ہو رہا ہے، جیسے کہا جاتا ہے شک کر کھانا حرام ہے، شک ہے، شبہ ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جہاں تک ہو سکے شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ لیکن ہم کسی اور کی زبان تو عقیقے کا زبانی جو ہم سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ وہاں تو عقیقے کا تو شریعت میں ثابت ہے نا، وہی ہاں شریعت میں ثابت رہنا چاہیے۔ عقیقے کے موقع پر قربانی ذبح کرو، شریعت میں ہے، قرآن حدیث میں ہے کہ 7ویں دن میں کرنا ہے، تو یہ جو دن خاص کیا جا رہا ہے اس کے لیے دلیل ہے۔ تو ایسے ہی آپ 40ویں دن یا ایک سال کے بعد مرنے کے بعد یا 11ویں شریف 12ویں کے لیے یہ جو دلیل ہے کیا کہ اس دن یہ کرنا ہے، کسی کی وفات ہے، کسی کے جنم دن میں کرنے کے لیے دلیل ہے کیا؟ جی بولیے بولیے۔ سوال ہے 11ویں شریف میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرغا ذبح کرنا ہے تو وہ قربانی کی نیت سے نہیں کرتا ہے، وہ کھانا پکانا ہے، چلو بریانی بنانا ہے گھر میں، اس نیت سے کرتا ہے۔ چلو پہلی بات تو بنانا نہیں چاہیے 11ویں شریف، لیکن اگر مان لی کسی کے گھر میں بریانی بنا ہے، اس کو جا کے کھانا کیا تب وہ بلایا اور جا کے کھانا کیا جائز ہے؟ وہی تو بات ہوئی، آپ نے اس دن جو خاص کر لیا ہے، جانور ذبح ہوا ہے، کھانے کی نیت سے بس، قربانی کی نیت سے نہیں ہے، کھانے کی نیت سے، لیکن خاص جگہ عید جو خاص کر رہے ہیں اس دن کو آپ نے خاص کیا کیوں؟ اس میں پرابلم ہے۔ میلا کے ٹائم پہ گھر میں اچھا بناتے ہیں جی میلا کے ٹائم پہ کچھ بھی اچھا بناتے ہیں، سب گھر میں کھا سکتے ہیں۔ وہ بھی وہی نیت غلط ہے، اس میں بھی نیت غلط ہے۔ اچھا یہ مسند احمد میں ہے، مسند احمد حدیث نمبر 7358 7358۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، جو لایا ہے لانے والا مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم ہے تو نہیں۔ ایک شیخ وہ پوچھ رہے ہیں عائشہ رضی کی ایک حدیث ہے نا، گوشت ہے تو اس کی شبہ ہے تو اللہ کے رسول بولتے ہیں بسم اللہ بول کے کھا لو، ہاں وہ بول رہے ہیں اس کے بعد وہی مسلمان کی طرف سے آنا، مسلمان کی طرف سے آنا، لیکن شبہ ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ بولا یا بھول گیا، تو آپ بسم اللہ بول کے کھا لو۔ یہ عام گوشت کے بارے میں ہے، اوکیشنل جو ہے خاص موقع پر آ رہا ہے بسم اللہ بولے تو بھی نہیں کھانا۔ ہاں اگر مسلمان ہے ریسٹورینٹ وغیرہ ہاں وہی، اگر آپ کو اطمینان ہے، کنفرم کر لیجئے، اگر روزانہ کا مسئلہ ہے، بار بار آپ کوئی کام کرنا ہر وقت رہتا ہے، تو آپ تھوڑا سا کنفرم کر لیجئے کہ یہ کہاں سے سپلائی ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہے کیا، مسلمان ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی بھی حرام نہیں بولتا، ہاں باقاعدہ نان مسلم بھی حلال بول کے لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تحقیق کر لینا، دل میں اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ جواب وہ نہیں دے گا، وہ بھی جواب دے گا اگر غلط بتایا تو ہمیں بھی جواب دے اللہ کے پاس، ہمیں بھی تحقیق کر لینا چاہیے کہ دنیاوی چیز کوئی چیز خریدنا ہے تو کتنے تحقیق کرتے اوریجنل ہے یا نہیں ہے، وہ بھی کر لیجیے، کھانے کو ملا بس بول کے کیا ہاں اگر کوئی منت مان لیا ہے، اگر اس کا کام ہو گیا ہاں ٹھیک ہے، اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی منت مانا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں بکرا ذبح کروں گا اللہ کے لیے، میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں درگاہ پہ ایک بکرا دے دوں گا، فلاں بابا کے نام پہ ایک بکرا دوں گا، یہ غلط ہے۔ نظر اللہ کے لیے ماننا کہ اگر یہ میرا کام ہوا تو میں اللہ کے نام سے ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں میں کھلا دوں گا یا چند لوگوں کو دعوت کروں گا، وہ الگ چیز ہے، یہ جائز ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں
ब्राइब कैसे, क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरीज उसके भी है। वो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस में आप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप पासपोर्ट आपको बनाना है, पासपोर्ट बनाने के लिए इसकी रिपोर्ट के लिए आपको कुछ देना है तो आप दे सकते हैं। ये जो है रिश्वत नहीं है। लेने वाला सिर्फ गुनहगार होगा, देने वाला नहीं। क्योंकि आपका अगर पासपोर्ट बन रहा है किसी और का नुकसान नहीं है, किसी और का हक मार के छीन के आप ले रहे हैं जो आप उसके हकदार नहीं हैं, तो ये उस वक्त गुनहगार है, उस वक्त रिश्वत हो जाएगी। अपना हक लेने के लिए अगर कुछ देना है तो गुनहगार नहीं है। किसी और का हक छीन के अपने लिए ले लेना ये रॉन्ग है। जैसे आपने गवर्नमेंट नौकरी के लिए किसी और जगह के लिए सीट पाने के लिए एग्ज़ाम लिखे, आप उसमें मिसाल के तौर पर उस कट ऑफ कर दिए कि यहाँ तक 70, आपका 69 है, आप किसी आदमी का आपसे पहले 70 है, अब आप किसी को पैसा दिए उसको 69 कर दिया, आपको 70 कर दिए, उसका हक आपने छीन लिया, ये रिश्वत है, ये हराम है, दोनों गुनहगार हैं। इस केस में इंटरेस्ट सूद देना भी हलाल हो जाएगा, क्योंकि हम ले रहे हैं सूद देना, मतलब किसी का हक मारना है, सूद देना नहीं। वो वहाँ यहाँ गेसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सूद के बारे में ख़ास तौर से शरीयत में हुक्म आ गया, ख़ास तौर से रिश्वत की बात है तो वो मैं सिस्टम को बिगाड़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा हूँ, भले मैं दे रहा हूँ अपना काम कराने के लिए, उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा हूँ तो कोई और सिस्टम बिगड़ेगा, उसमें किसी और का नुकसान नहीं है, लेकिन सिस्टम बिगड़ रहा है। हाँ, अब नहीं तो आपका हक नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? हाँ, वो अलग बात है। इसीलिए ये मजबूरी के तहत अहले इल्म ने ये मतलब करना चाहिए, ऐसा नहीं है, मजबूरी के तहत ये मुबाह है। देगा तो आदमी गुनहगार नहीं होगा, जिसको रिश्वत नहीं कहा जाएगा। रिश्वत जो शरीयत की इस्तिलाह में कहा जाता है वो किसी और के हक लेने के लिए। हाँ, सिस्टम तो उसमें ख़राब हो रहा है, लेकिन अब आपको हक चाहिए, अब क्या करेंगे? हज उम्रे के लिए जाना, पासपोर्ट नहीं बनेगा, हम क्या करेंगे? ये मसला है। इसलिए अहले इल्म ने तमाम की स्टडी करने के बाद ये कहा। लेकिन सूद के बारे में चूँकि वहाँ पर देखिए क्या होता है, आप अपना हक लेने के लिए सूद ऐसा नहीं होता। कोई एक मिसाल दिखाइए कि अगर मैं ये सूद ना लूँ तो मेरा ये हक मारा जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, नहीं है। नहीं, वो होता ना पर्सनल लोन बहुत सारे लेते हैं, पैसे आ गया तो बहुत दिक्कत है, बैंक से पर्सनल लोन मैंने उठा लिया और मेरी माली हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, बाद में पैसा मैंने विद इंटरेस्ट में लौटा दिया, तो अपनी हालत सुधारने के लिए माली हालत जो ख़राब है, सहाबा से बढ़ के हमारी हालतें ख़राब नहीं हैं। उसके लिए आप रोज़ाना मेहनत करें और खाएं। हम अपने स्टेटस को जो है नीचे लाना नहीं चाहते हैं, इसको मजबूरी नहीं कहा जाता, ये तो हमारी आदत बन गई है। कहीं भी ऐसा नहीं होता है, अल्लाह परिंदों को रिस्क देता है और आपको बगैर खाए पिए रखे नहीं हो सकता। हाँ, उसके लिए है बैतुल माल का इंतज़ाम करना चाहिए। कोई गरीब किसी और से हेल्प, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है कि कितने सेंटर्स वाले हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहा है, कितने मुस्लिम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चैरिटेबल इदारे हैं, सेंटर से कर रहे हैं। तो ये मजबूरी नहीं, उस मजबूरी को दूर किया जा सकता है। लेकिन आपका पासपोर्ट बनना है तो किसी और से हो सकता है क्या? वो आपका हक है, उसको मिलना है तो आप ही को मिलना है। लेकिन आपको अगर खाना नहीं मिला, अब हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा लेट हो, लेकिन किसी और ज़रिए से आप उसको हासिल कर सकते हैं। इलाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए कोई और दूसरा चारा है, ID कार्ड के लिए दूसरा कोई चारा है? नहीं है। इसलिए इसमें उस पर गेसिंग नहीं होगी। खैर, तो ये पहली चीज़ थी कि क़ुरबानी अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए। और अगर कोई आदमी गैरुल्लाह के लिए क़ुरबानी करता है तो अल्लाह ताला की लानत है उस पर अल्लाह ताला की लानत है। जैसे कि रिवायत है सुनन नसाई हदीस नंबर 4422, नसाई
सुनन नसाई हदीस नंबर 4422। अल्लाह वला तजअल क़ब्री वसन युअबद मुसद अहमद। और अदी बिन हातिम ताई के तिरमिज़ी में है, अदी बिन हातिम ताई। हाँ, वसन और असनाम में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, तकरीबन वही चीज़ है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। असनाम थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, वसन थोड़े छोटे होते हैं, ऐसे अहले इल्म ने बयान किया है। ये लैंग्वेज का फ़र्क है, लेकिन है वही चीज़, छोटे बड़े का फ़र्क होता है। सनम असनाम वही है, वसन अवसान भी वही है। सनम की जमा असनाम, वसन अवसान दोनों वही माने में होता है। बाज़ लोगों ने कहा कि पत्थरों से जिसको खोद के खुदाई करके पत्थर है उसको काट के कंधा करके जो बनाते हैं उसको बाज़ इल्म ने कहा कि ये सनम है। और वसन में क्या होता है कि कुछ हाथ से छुड़ाया जाता है, आर्ट किया जाता है, ऐसे अलग अलग फ़र्क किए। बहरहाल कभी उसके लिए भी वसन इस्तेमाल होता है, पत्थर का बनाया हुआ। हाँ, हदीस में उसमें असनाम का लफ्ज़ भी मिलता है, बाज़ जगह पर वसन भी मिलता है, असनाम ज़्यादा है। तो इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये जो सुनन नसाई की रिवायत है कि अल्लाह ताला की लानत, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है उस आदमी पर जो अपने वालिदैन पर लानत करे। जो अपने वालिदैन को लानत करता है वो अल्लाह ताला की लानत उस पर हो। और दूसरी रिवायत में एक वजाहत है कि एक आदमी अपने वालिदैन को कैसे लानत करेगा, अपने वालिदैन को कैसे गाली देगा। तो आपने फरमाया कि वो शुरू करता है सामने वाले के वालिदैन को लानत करता है, गाली गलौज करता है, उल्टे वो जो है जवाब में इसके वालिदैन को गाली देता है या लानत करता है। तो अपने वालिदैन को गाली देने और लानत करने का ज़रिया हम बने, उस पर अल्लाह की लानत हो। और दूसरी चीज़, जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बा करे उस पर लानत हो। जो बिदाती को पनाह दे उस पर लानत हो, बिदाती को पनाह दे उस पर लानत हो। हज़रत अली से रिवायत है यह हदीस, बिदाती को पनाह दे उस पर भी लानत हो। बिदाती यानी अक़ीदे का बिदाती है और उसको उसके साथ बहुत ज़्यादा दिली दोस्ती और उसको बहुत ज़्यादा उसकी खातिर तवाज़ो करना, उसकी इज़्ज़त करना, उसको पनाह देना, ये भी गलत है। और जो ज़मीन के निशानात को बदल दे उस पर भी लानत हो। अब आज तो ज़मीन के निशानात नहीं है, हड़प लेते हैं यहाँ तक वहाँ तक। अब गांव खेतों में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ हटा देते हैं, ये कर लेते हैं, क्यारी डाल दिए, तो ये गलत है, अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर। तो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा करना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की लानत के मुस्तहिक़ है और शिर्क अकबर है, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। माली इबादतों में से ये पहली चीज़ थी। इसके अभी जो आपने सुनन नसाई 4422 यहाँ। दूसरी चीज़, नज़र व नियाज का नज़र व नियाज और चढ़ावा चढ़ाना। नज़र व नियाज करना, चढ़ावे चढ़ाना, ये भी इबादत है, सिर्फ़ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। नज़र व नियाज करना, मन्नतें मानना तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए मानना है। लेकिन सही बुखारी की हदीस है, नबी ने फरमाया नज़र व नियाज मानने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, मन्नतें मानने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा, ये काम हो गया तो वो करूँगा, उसमें ज़रा बराबर फ़ायदा नहीं होता। सही बुखारी की हदीस है। जो अल्लाह ने नसीब में लिखा वो होकर रहेगा, चाहे कितना भी बोलो, कितना भी करो।
लेकिन मान लिए तो पूरा करना ज़रूरी है। नज़र मानना मकरूह है, नापसंदीदा है, मान लिए तो पूरा करना फ़र्ज़ है, वाजिब है। और अगर गैरुल्लाह के नाम से मान लिए तो हराम है, शिर्क है, उसका पूरा भी नहीं करना। गुनाह के लिए नज़र मान लिया, पूरा ही नहीं करना उसको, कुछ भी शिर्क के काम के लिए है, पूरा ही नहीं करना। नज़र नियाज करना क्योंकि ये कंडीशनल है, अगर हुआ तो करूँगा, अल्लाह को पसंद नहीं है ये। अलबत्ता ऐसा हो कोई काम हो जाए, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, सजदा शुक्र अदा कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए, उसके बाद अल्लाह के नाम सदका कर दीजिए, खैरात कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये हो तो करूँगा ये अच्छा नहीं है। लेकिन कोई मान लिया तो अल्लाह के लिए मानना और पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया सूरा दहर में आयत नंबर 7, दहर आयत नंबर 7 29 पारे में है। आपने सजदे शुक्र जो बोला ये कैसे होता है? कोई अच्छा काम हुआ तो शुक्रिया के तौर पर सजदा करना, बस डायरेक्ट सजदा, एक सजदा, और पढ़ना नहीं है। हाँ, वही जो सजदे की दुआ है वही पढ़ना है। वैसे कुछ साबित तो नहीं है, इल्म ने कहा कि बस चाहे तो पढ़ें या ना पढ़े कुछ भी, आम जो सजदे की दुआ है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत है, साहब कराम भी कोई खुशी खबर आती तो फ़ौरन सजदे में गिर जाते। थोड़े लोग आम हालत में भी ऐसे ही मुसलसल करते हैं, वो सही नहीं है। दुआ में जो करते हैं कि सजदे में दुआएं कबूल होती है, तो क्या करते हैं लोग, सिर्फ सजदे में जाकर डायरेक्ट दुआएं मांगते हैं, वो तरीक़ा सही नहीं है, वो तरीक़ा सही नहीं है। दुआ सजदे में कबूल होती है, उस सजदे से मुराद नफिल नमाज के सजदे, फ़र्ज़ नमाज का सजदा मुराद है, उससे नमाज पढ़िए, उसके सजदे में दुआ कीजिए। डायरेक्ट सजदे में जाकर दुआ करना ये साबित नहीं है, सजदा शुक्र साबित है, कर सकते। तो इसमें अल्लाह ने मोमिन लोगों की तारीफ करते हुए फरमाया यूफून बिन नज़र, यूफून वफादारी से, यूफून पूरा करते हैं, बिन नज़र नज़र को, यूफून बिन नज़र, जो मोमिन लोग होते हैं वो नज़र को पूरा करते हैं। मान लिए तो पूरा करना ज़रूरी है, वरना गुनहगार होंगे, और मानना सिर्फ अल्लाह के लिए ही है। चढ़ावे चढ़ाने के लिए, ये बहुत अहम हदीस है, चढ़ावे चढ़ाने के लिए हज़रत तारिक बिन शिहाब से ये रिवायत है, और मुसनद अहमद में है, हदीस नंबर 22, मुसनद अहमद हदीस नंबर 22, बहुत अहम हदीस है। कुछ भी नजराना पेश करना, कोई भी नजराना पेश करना, चादर चढ़ाना हो, फूल चढ़ाना हो, अगरबत्ती चढ़ाना हो, या मीठी या खारी बूंदी चढ़ाना हो, या कोई जानवर चढ़ाना हो, कुछ भी नजराना पेश करना। इस रिवायत में मुसनद अहमद की जो रिवायत हदीस नंबर 22 है, तारिक बिन शिहाब बयान करते हैं कि 2 आदमी में से एक आदमी एक मक्खी को चढ़ाने की वजह से, मक्खी का नजराना पेश करने से जहन्नम में चला गया, और एक आदमी एक मक्खी के नजराना पेश ना करने से जन्नत में चला गया। वो कैसे? कहा कि 2 आदमी गुजर रहे थे, एक जगह पर से गुजरे, वहाँ पर एक आस्ताना हो या गैरुल्लाह के नाम पर मंदिर कहिए, कुछ भी कहिए था। लोगों ने उनको पकड़ा और कहा कि यहाँ पर कुछ, ये हमारे देवी देवताएं हैं, इनके नाम पे कुछ चढ़ा के जाओ, कुछ ना कुछ नजराने पेश करके जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है तो एक मक्खी पकड़ो और उसको ही देकर चले जाओ। एक आदमी ने सोचा मक्खी ही तो है भाई, पकड़ा और दे दिया, जहन्नम में चला गया, लोगों ने उसको छोड़ दिया। और एक आदमी कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, शिर्क है, नहीं करता, लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। तो एक मक्खी ना चढ़ाने से जिसको कत्ल किए वो जन्नत में चला गया, और जिसने एक मक्खी का नजराना पेश किया वो शिर्क की वजह से जहन्नम में गया। अब आजकल देखिए क्या होता है, पूजा के मौके पर चंदा पूछते हैं, स्कूल कॉलेजों में आम है, पूजा के मौके पर चंदा देना हराम है, हराम है, बिल्कुल शिर्क है। शिर्क में सपोर्ट करना, ताउन करना
بالکل ضروری نہیں ہے, اور قانون بھی نہیں, انڈیا کا قانون بھی نہیں ہے, کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا, جب کو دینا ہی ہے فورس نہیں کر سکتا. زیادہ کچھ کر رہا آپ قانون کا سہارا لے سکتے ہیں, ہر ایک کو آزادی ہے, تم کو اپنا کرنا ہے بھائی کر لو, خرچہ تم کرو, زبردستی وصول کر کے کرنا یہ غلط ہے. اسی معاملے میں آ جائے گا کہ یہ نذرانہ ہم دے رہے ہیں, 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ, کس کے نام پر دے رہا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر نذرانہ ہو گیا, شرک ہے. باقاعدہ جو ہے بچہ اگر پوچھتے ہیں, والدین بھی پے کرتے ہیں اسکولوں میں, فلاں کے چندہ, فلاں کے چندہ, فلاں پوجا, فلاں اس کے, غلط ہے. اسکول مینجمنٹ سے بات کیجیے, کہ بتائیے کیوں. ہاں باقاعدہ اصول کیا جاتا ہے. یہ غلط چیز ہے, شرک میں داخل ہے. ہو بہو اس حدیث کو سامنے رکھے کہ مکھی کا نذرانہ, تو کسی بھی طرح کے نذرانہ آپ چاہیں, یہ تو مکھی کی مثال ہے, معمولی چیز, چاہے کچھ بھی ہو غیر اللہ کے نام پر آپ دیں, اگربتی ہو, چادر ہو, یا بوندی ہو, یا کوئی اور چیز ہو, کھانے پینے کے سامان ہو, معمولی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سی بڑی چیز ہو, غیر اللہ کے نام پر نذرانے دیے, وہ شرک ہے. یہ ایک مالی عبادت ہے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نذرانہ پیش کرنا شرک اکبر ہے. تو مالی عبادتوں میں یہ 3 چیزیں خصوصی طور پر ہیں, ایک تو قربانی کرنا, نذر و نیاز کرنا, اور چڑھاوے چڑھانا, کسی بھی طرح کا نذرانہ پیش کرنا, کوئی بھی نذرانہ دینا, یہ ہے. حج کو ہم لوگ بدنی عبادتوں میں معلوم کر لیے, وہ بھی اس میں مالی عبادتوں میں ملا سکتے ہیں, حج عمرہ, اور ساتھ ساتھ بدنی عبادتوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہاں تک ہم لوگوں نے عبادات کی قسمیں الحمدللہ معلوم کر لیے, تقریباً عبادات کی قسمیں معلوم کر لیے. شروع ہم کہاں سے کیے تھے, کسی کو یاد ہے؟ نہیں, پھر یہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو کس بیس پہ پہنچے ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں صرف لا الہ یہ چل رہا ہے, ابھی اللہ باقی ہے. لا الہ میں الہ کے معنی اللہ, اللہ عبادت کے حقدار اللہ ہے. تو عبادات کیا کیا ہیں وہ آپ معلوم کیے. اب انشاءاللہ پھر اللہ پہ جائیں گے. محمد رسول اللہ بھی باقی ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ابھی عبادات جو معلوم کیے, عبادات ہیں, اب شرک کیا ہے معلوم کرنا نا. تو لا الہ الا اللہ میں شرک آئے گا. لا الہ عبادت کے حقدار کوئی نہیں ہے, شرک کو پہلے چھوڑو. الا اللہ تو لفظ اللہ کو ہم لیے, ایمان کے ارکان شروع کیے تھے. لا الہ الا اللہ میں ایمان کے پلرز, آمنت باللہ سے شروع کیے, اللہ پر ایمان کیسے ہونا, تو اس سے شروع کیا, آمنت باللہ ہے. اس کے بعد ابھی ملائکتی ہو, کتبی ہو, رسولی ہی, اس کے بعد یوم الاخر, قدر خیری ہو, سب آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں تک عبادت کی قسمیں معلوم کر لیے ہیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ معلوم کریں گے شرک کیا کیا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.